Good evening, everyone. Hope you all are safe. సో చాలా మంది చాలా ఫాస్ట్గా పెట్టండి మ్యామ్ వీడియోస్ అంటున్నారు కాబట్టి మనం ఈరోజు హౌ టు మినిమైజ్ డిఎఫ్ఏ ఓకే దట్ ఈస్ ద టాపిక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ టుడే. మినిమైజేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ యాక్చువల్గా ఎందుకు జరగాలి మినిమైజేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్ఏ, ఎందుకు రీజన్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ టు మినిమైజ్ ద డిఎఫ్ఏ. ఓకే, సో మనం ఒక ఇన్పుట్ని చెక్ చేసినప్పుడు whether it is accepted by the machine or whether it is accepted by the automata or not అని కంపైలర్ చెక్ చేసేటప్పుడు there will be many useless states in between. ఓకే, అండ్ చాలా ఫైనల్ స్టేట్స్ ఉంటాయి డిఎఫ్ఏలో. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న డయాగ్రామ్లో Q1, Q2, Q4 త్రీ ఫైనల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. సో అది ఒక ఇన్పుట్ని చెక్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ స్టేట్ రాగానే అది ఏమని కంపైలర్ ఎలా థింక్ చేస్తుంది, ఓకే అంటే ఇది ఫైనల్ స్టేట్ అనమాట, దీని నుంచి ఇంకా వేరే స్టేట్కి వెళ్ళడానికి ఏం లేదు కాబట్టి సో ఐ షుడ్ స్టాప్ హియర్, సో ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్, లైక్ దట్ so it will come to conclusion that the string is not accepted. Means what? Compiler will get some confusion if the machine has more than one final state, and also compiler will get confused only because of having useless states in between, and it will take more time to check whether the input is accepted by the machine or not. Okay, so due to all these reasons we need to minimize DFA. Enduku minimize cheyali? One, first ఏంటి, to reduce the number of final states, to make only one final state or two final states, not more than two. Okay, to reduce the number of final state, and also to remove the useless states, and also to reduce the wastage of time for the compiler to check whether the given string is accepted by the machine or not. So ఈ reasons వల్ల మనం మినిమైజ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ రీజన్స్ వల్ల మనం మినిమైజ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఎలా మినిమైజ్ చేస్తాం, దీనికి చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ డయాగ్రామే తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ డయాగ్రామ్లో మనకి మోర్ దాన్ 3 ఫైనల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. And you can see this type of questions in final exams for the minimization. Okay, now వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్లో మనకి అన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడండి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఉందా, ఫైనల్ స్టేట్స్ ఉన్నాయా, అండ్ ఇది Q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఈక్వల్ టు లేదు, సో ఇగ్నోర్ ఇట్. దిస్ ఇస్ I'll remove this one minute. Okay, so this is the diagram. Q0 is the initial state, Q1, Q2, Q4, 3 are final states here. Okay, Q3 and Q5 are intermediate states. And if you see all the diagrams, if you see all the states, from each state there are two transitions, on 0 and on 1. You can see from each state there are two transitions, on 0 and on 1. And you can see there are no multiple transitions because it is DFA. వాడే ఇచ్చాడు డిఎఫ్ఏ అని, సో మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఒకవేళ డిఎఫ్ఏ కాకుండా వేరేది ఎన్ఎఫ్ఏ ఇచ్చి మినిమైజేషన్ చేయమంటే వాడు మీకు ఫ్రీగా మార్కులు ఇచ్చేయాలి, ఎందుకంటే వాడు ప్రాబ్లం రాంగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఓకే, సో దీనికి టు రెడ్యూస్ ఆర్ టు మినిమైజ్ డిఎఫ్ఏ, to minimize the DFA method I'm using is Myhill-Nerode theorem. Okay, so it is very easy one, very easy one, Myhill-Nerode theorem, and also you can easily understand it. చాలా తొందరగా అర్థమవుతుంది. అండ్ చాలా మంది అంటారు ఇది చాలా లెంతీ ప్రాసెస్ అని, అలా ఏం ఉండదండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ వన్. నా చూద్దాం అసలు మైహిల్-నెరోడ్ థీరం అంటే ఏంటంటే, మనం హిల్ ఒకటి డ్రా చేయబోతున్నాం, అంటే కొండని కాదు, కొండలా ఉంటుంది, రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డ్రా
y-axis and one x-axis, horizontal line and vertical line you need to draw. Okay, so in the horizontal line you need to mention how many states. How many states we have? Q0, Q1, Q2, okay, Q2, Q3, Q4, and last state in the Q5. So when you mention the states in the horizontal line, you should not write the last state Q5. Q5 మీరు రాయకూడదు. Please remember. So when you mention the states in the horizontal line, you please don't write in the don't write the last state. Okay. So now coming to this y-axis vertical line, you have to remove the first state. What is the first state? Q1. So from the second state onwards, you need to write Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Okay, so you need to write like this. You need to write like this. This is how you need to write the states. So ఇక్కడ మీరు హారిజంటల్ లైన్ లో రాసినప్పుడు లాస్ట్ స్టేట్ ఇగ్నోర్ చేయాలి, వర్టికల్ లైన్ లో రాసినప్పుడు స్టేట్స్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఇగ్నోర్ చేయాలి. నౌ వి విల్ కన్స్ట్రక్ట్ ద హిల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ Q0 నో, సో Q0 వరకు ఇక్కడ చేయండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ is so from Q1 to Q1, from this Q2 to this Q2 means we are making pairs. We are making pairs. Try to understand. Then from this Q3 to this Q3. Okay. So how I am constructing hill, please try to observe it. From Q4 to this Q4. So this is a type of trick. ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో మినిమైజేషన్. సో హారిజంటల్గా రాసినప్పుడు మీరు Q5 స్టేట్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి, వర్టికల్గా రాసినప్పుడు Q0 స్టేట్ని ఇగ్నోర్ చేయాలి. నా ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం, ఒక్కొక్క స్టేట్కి మనం వి కన్స్ట్రక్టెడ్ ద హిల్. ఓకే, సో ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకోండి ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం హిల్. ఇక్కడ చూడండి పేర్స్గా బాక్సెస్ వచ్చాయి మనకి. చూడండి Q0 Q5కి ఒక బాక్స్ వచ్చింది, Q0 Q4కి ఒక బాక్స్ వచ్చింది, Q0 Q3కి ఒక బాక్స్ వచ్చింది, Q0 Q2కి ఒక బాక్స్ వచ్చింది. అలా అన్ని పేర్స్కి మనకి బాక్సెస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇందులో ఫైనల్ స్టేట్స్ ఏంటి? Q4, Q1, Q2. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 types ఆఫ్ పేర్స్ ఉంటాయి, డిస్టింక్ట్ పేర్, నాన్ డిస్టింక్ట్ పేర్ అని. డిస్టింక్ట్ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ ద పేర్ if there is one final state, one non-final state, the pair is called distinct pair. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను చూడండి, distinct and non-distinct. ఓకే, డిస్టింక్ట్ అంటే ఏంటంటే if the pair consists of one non-final state, one final state, then the pair is called distinct pair. And non-distinct pair అంటే ఏంటంటే if the pair consists of two non-final states or if the pair consists of two final states ఉంటే దాన్ని నాన్ డిస్టింక్ట్ పేర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డిస్టింక్ట్ పేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇక్కడ ఈ హిల్లో వాటిని మనం క్రాస్ చేయాలి, క్రాస్ మార్క్ పెట్టాలి వాటికి. ఓకే, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టింక్ట్ పేర్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నౌ యూ సీ Q0 Q5, Q0 Q5. Here in this pair, Q0 is a non-final state, Q5 is also non-final state, so it is non-distinct. We should not mark it. Now Q0 Q4, Q0 Q4. Q4 is the final state where Q0 is the non-final state. So here you need to put a tick mark. Okay. Now Q0 Q3, Q0 Q3 both are non-final state, so it is non-distinct. You should not mark it. Q0 Q2, Q0 Q2, it is a distinct pair, so mark it. Q0 Q1, it is a distinct pair, mark it. Okay, come to the second hill, Q1 Q5, Q1 Q5.
So it is also a distinct pair, so mark it. Q1, Q4. Q1, Q4. So both are final states, so it is non-distinct, we should not mark it. Q1, Q3. So it is a distinct pair, mark it. Q1, Q2. So it is non-distinct, both are final state. Now Q2, Q5. Q2, Q5, it is a distinct pair, mark it. Q2, Q4. It is non-distinct because both are final state. Q2, Q3. Q2, Q3. So it is a distinct pair, mark it. Q3, Q5. Q3, Q5, non-distinct. Q3, Q4, distinct, so mark it. Now Q4, Q5, Q4, Q5, distinct. సో ఇలా డిస్టింక్ట్ పేర్స్ నాన్ డిస్టింక్ట్ పేర్స్ ఫస్ట్ చెక్ చేసి దీనిలో మార్క్ చేయండి. ఓకే, సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. డిస్టింక్ట్ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ద పేర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వన్ ఫైనల్ స్టేట్, వన్ నాన్ ఫైనల్ స్టేట్, డిఫరెంట్గా ఉండాలి. డిస్టింక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ పేర్. నాన్ డిస్టింక్ట్ అంటే సేమ్ పేర్ ఉండాలి. ఈదర్ నాన్ ఫైనల్ స్టేట్ పేర్ అని ఉండొచ్చు ఆర్ ఫైనల్ స్టేట్ పేర్ అని ఉండొచ్చు. ఓకే, సో నా ఇక్కడ మార్క్ అవ్వని స్టేట్స్ ఏంటో చూద్దాం. మార్క్ అవ్వని పేర్స్ ఏమి ఉన్నాయి? మార్క్ అవ్వని పేర్స్ Q0 అండ్ Q3. ఓకే, Q0, Q3 అండ్ ఇంకేం పేర్స్ ఉన్నాయి? Q1, Q4, Q1, Q4, Q0, Q5 కూడా ఉంది కదా ఫస్ట్ పేరు. Q0, Q5, Q0, Q3, Q1, Q4, Q1, Q2. ఓకే, Q1, Q2 అండ్ ఇంకేమున్నాయి? Q2, Q4, Q2, Q4 అండ్ ఇంకా లాస్ట్ పేర్ ఇస్ Q3, Q5. సో ఇవన్నీ క్రాస్ అవ్వనివి, Q3, Q5. సో ఇవన్నీ క్రాస్ అవ్వని పేర్స్. సో ఇప్పుడు మనం వీటికి ఏం చేయాలంటే డెల్టా ట్రాన్సిషన్ కనుక్కోవాలి. డెల్టా ట్రాన్సిషన్ కనుక్కొని వాటిని కూడా చెక్ చేయాలి. Now we need to find out the delta transition for each and every pair నాన్న. సో ఇక్కడ మనకి ఏవైతే క్రాస్ అవ్వలేదో ఆ పేర్స్ అన్నిటికీ మనం డెల్టా కనుక్కోవాలి. ఆన్ ద ఇన్పుట్ సింబల్స్ 0, 1. మనకు అవే కదా ఇన్పుట్ సింబల్స్ 0 and 1, అవునా? సో ఇప్పుడు చూద్దాం. Q0 on 0, Q0 on 0 going to Q3, Q0 on 0 going to Q3. Q5 on 0, Q5 on 0 going to which state? Q5 on 0 going to which state? Q5 itself. సో ఇలా ట్రాన్సిషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, Q3, Q5. Now Q0 on 1, Q0 on 1 going to Q1, Q5 on 1 going to Q5. సో ఇప్పుడు మనకి వచ్చినాయి కదా, రిజల్ట్ వచ్చింది కదా ఆన్ 0 అండ్ ఆన్ 1. అవి డిస్టింక్టా నాన్ డిస్టింక్టా చెక్ చేయండి. Q3, Q5. Q3, Q5 ఏంటి? Q3, Q5 అనేది ఏంటి? నాన్ డిస్టింక్ట్, సో మనం క్రాస్ చేయడానికి లేదు. రిజల్ట్ Q1, Q5 ఏంటి? Q1, Q5 ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్టింక్ట్ పేర్ కదా. Q1 అనేది ఫైనల్ స్టేట్, Q5 అనేది నాన్ ఫైనల్ స్టేట్. సో when you get the result for this delta on any input with a distinct pair, okay, when you get the resultant pair is a distinct pair, while calculating the delta transition you need to mark this pair also. Q0, Q5 కూడా మార్క్ చేసేయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మళ్ళీ Q0, Q3 చూద్దాం. Q0 on 0 going to which state? Q3. Q0 on 0 going to Q3. Q3 on 0 going to which state? Q3 on 0, Q0. సో Q3, Q0 వచ్చింది, నాన్ డిస్టింక్ట్ పేర్ ఇది. మళ్ళీ 1కి చూద్దాం. Q0 on 1 going to Q1, Q3 on 1, Q3 on 1 going to Q4. So when you see this Q1, Q4, this is also non-distinct. Q3, Q0 also non-distinct. So మనం మార్క్ చేయలేము, వదిలేసేయండి. Now Q1 on 0, Q1 on 0 going to which state? Q2. Q4 on 0,
Q4 on 0 going to which state? Q2 again. So Q2 ante both final states kabatti it is a non-distinct pair. Now Q1 on 1 going to which state? Q1 on 1, Q5. Q4 on 1, Q4 on 1 going to Q5. So both are non-final state, so it is a non-distinct. Now Q1 Q2 చూద్దాం. Q1 on 0, Q1 on 0 going to which state? Q2. Q2 on 0 going to which state? Q2 itself. Okay, కొన్ని ఒకటే సేమ్ స్టేట్స్ వస్తాయి. So both are final states, so it is non-distinct. Q1 on 1 going to Q5. Q2 on 1 going to Q2 on 1 going to which state? Q5. So Q5 both are common. Okay, fine. Now the last but one, Q2 Q4. Q2 on 0, Q2 on 0 going to Q2 itself. Q4 on 0 going to Q4 on 0 going to Q2. So this is also common, Q2. Now Q2 on 1 going to Q2 on 1 going to Q5. Q4 on 1 going to Q4 on 1 also going to Q5. సో లైక్ దట్ మీరు ఈ డెల్టా ట్రాన్సిషన్స్ డెల్టా అనుకోవాలి ప్రతి పేర్కి. అన్మార్క్డ్ పేర్స్ అన్నిటికీ డెల్టా ట్రాన్సిషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో Q3 on 0, Q3 on 0 going to Q0. సో నాతో పాటు మీరు కూడా చేస్తుండండి, నేను ఎలాగో మెల్లగా చెప్తున్నాను కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో ఫాలో. Q5 on 0 going to Q5. Okay, Q3 on 0 going to Q0. Q0 ఏదా? Q3 on 0 going to Q0. Q5 on 0 going to Q5. So Q0, Q5 అనేది both are non-final states, so it is non-distinct. Now Q3 on 1. Q3 on 1 going to Q4. And Q5 on 1 going to Q5. Okay, so Q4 Q5 ఏంటి? distinct or non-distinct? Q4 Q5. So it is a distinct pair. ఏది distinct pair? Q4 Q5 distinct pair. So when you get distinct pair while calculating delta for some pair, that is Q3 Q5, mark that also, Q3 Q5 మార్క్ చేసి. సో డిస్టింక్ట్ పేర్ ఏమైనా వచ్చిందంటే మీరు దానికి కూడా మార్క్ చేయండి. ఓకే, ఇంకా మార్క్ అవన్ పేర్స్ ఏమున్నాయి? ఇంకేమున్నాయి మార్క్ అవన్ పేర్స్? Q0 Q3 ఉంది. సో Q0 Q3 ఉంది. సో ఇది Q0 Q3. దిస్ ఇస్ అన్మార్క్డ్ పేర్. సో ఇందులో ఏం రిజల్ట్ ఉంది? Q3 Q0 అండ్ Q1 Q4. సో ఈ రెండింటిని ఒకసారి చెక్ చేయండి, మార్క్ అయ్యాయా లేవా. Q3 Q0 చూడండి, Q3 Q0 మార్క్ అవ్వలేదు. Q1 Q4 చూడండి, మార్క్ అవ్వలేదు. సో వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ పేర్ ఏముంది? Q1 Q4. దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్మార్క్డ్ పేర్. వన్స్ అగైన్ యూ చెక్. Q2 మార్క్ అయిందా? Q5 Q5 అసలు అలాంటి సెల్సే ఉండవు కాబట్టి ఇగ్నోర్ ఇట్. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? Q1 Q2. దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ పేర్. సో ఇందులో ఏమన్నా అయిందా చూడండి. సో అలా చెక్ చేయండి. అలా చెక్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది ఈజీగా. ఇప్పుడు అన్నిటికీ మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత Q0 Q5 మార్క్ అయింది, Q3 Q5 మార్క్ అయిందా లేదా చూడండి. Q3 Q5 మార్క్ చేసాము ఆల్రెడీ. Q4 Q5 మార్క్ అయింది. ఫైనల్గా అన్నీ మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అన్నీ ఇంకా ఏమి మార్క్ చేయడానికి వీల్లేదు అనుకున్నప్పుడు ఫైనల్గా మార్క్ అవ్వని పేర్స్ ఏదో చూడండి అన్న. ఇది మన హిల్. దీంట్లోంచి మార్క్ అవ్వని పేర్స్ చూద్దాం. ఏమేమి ఉన్నాయి మార్క్ అవ్వని పేర్స్? Q0
Q3. Okay, Q0 Q3. Make this as a state. అర్థమైందా? ఏవైతే మనకి అన్మార్క్డ్ పేర్స్ ఉంటాయో అదొక స్టేట్ లాగా మనం చేయాలి. ఓకే, నా Q1 Q0 Q3 అదొక పేరు. Q1 Q4 Q1 Q4. So this is also unmarked pair. Consider this as a state. ఇంకేమున్నాయి? Q1 Q2 Q1 Q2. సో Q1 Q2 Q1 Q4 ఇవి రెండు మార్క్ అవ్వలేదా? Q1 Q4 అవ్వలేదు, Q1 Q2 అవ్వలేదు. ఓకే, రైట్, నో ప్రాబ్లం. ఇంకేం అవ్వలేదు? Q2 Q4 అవ్వలేదు. సో Q2 Q4 కూడా అవ్వలేదు. Q2 Q4 అవ్వలేదు. ఓకే, ఇవన్నీ అన్మార్క్డ్ పేర్స్. అండ్ అన్మార్క్డ్ పేర్స్ అన్నీ మీరు కంబైన్ చేసి స్టేట్స్ లాగా చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ Q1 ఈ రోలో ఇక్కడ ఏమేం స్టేట్స్ అవ్వలేదు? Q1 Q4 Q2. అవునా? Q1 Q4 Q2 అవ్వలేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే 3 స్టేట్స్ని మనం కంబైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం? పేర్స్ ఎలా చేసాం కదా, ఒక హిల్లో మనకి 2 సెల్స్ అన్మార్క్డ్ పేర్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఏంటది? Q1 రోలో Q1 కాలంలో మనకి Q4 Q2 అండ్ Q1 3 సెల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి we will combine this 3 cells into a single cell. చూడండి అన్న, this Q1, this Q4 and this Q2 ఇక్కడ పక్కన ఉన్నాయి సెల్ చూడండి. ఓకే, సో this Q1 Q4 Q2. సో ఇలా మనం కంబైన్ చేయాలన్నమాట. సో now how to combine it? Q1 Q4 and Q2, or you can combine like Q1 Q2 Q4, both are same. Are you getting it? Now is there any other pair? Now we combine Q2 Q4 also. So we already know that Q0 is initial state, so make this Q0 Q3 as initial state in the minimized DFA. And you can see in the diagram, the given problem, Q1 Q2 Q4, 3 final states. In 3 final states we have combined here into a single state. Okay, so this is final state. Okay, now Q2 Q4, again we have Q2 Q4 or Q2 Q4. Q2 Q4 both are final state, so it is also a final state. And when you try to minimize the DFA, you please try to check Q2 Q4 again. You please check Q2 Q4 whether it is marked or unmarked. So it is not marked, so it is unmarked. So yeah, Q2 Q4. Finally we got 2 final state. Now we will see the transitions. Ela transitions cheyali. Same meeku given problem lo ela icharo transitions ave cheyochu deeniki. Easy, very easy. Q0 on 0 going to which state? Q3. ikkada Q0 Q3 combined kabatti you can write self 0. Okay, then 1. Q0 on 1 going to which state? Q1. So Q1 ఏ state lo undi? E state lo undi kabatti then create a transition on 1. Now Q3, ఇంకా Q3కి మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి. See, when you check Q3 on 0 going to Q1 itself, so Q1 ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి సెల్ఫే చేయాలి మనం, ఆల్రెడీ సెల్ఫ్ ఉంది. Now Q3 on 1 going to Q4, so Q4 ఆల్రెడీ ఈ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి so no need to do again the transition Q1. Okay, so Q3 on 1 going to again Q4. So this is all about the transitions, how we can make. Try to find out the next transitions also. Q1 on 0 going to Q2, Q1 on 0 going to Q2, and Q1 on 1 going to Q5.
you can see here we have missed one state. What is that? Q5. So Q5 is not there in any state. So ఒక్కసారి చూసుకున్నానా, Q0, Q3, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. We have missed this. So please note down this. Actually, it is a useless state, but we should mention it. Q5. It is a useless state. ఎందుకంటే మనం డయాగ్రామ్ లో మనకి ఎక్కడ అది కంబైన్ అవ్వలేదు, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఎక్కడ అది రాలేదు కాబట్టి it is a useless state. But still, if you want to write it, you can write it Q5. Otherwise, you can simply ignore it. Okay, now we'll see the transitions. Q0, Q3 అయిపోయింది కదా. Now Q1 కి చూద్దాం. Q1 on 0 గోయింగ్ టు Q2. యాక్చువల్గా మీకు ఇక్కడ Q2 అనేది మీరు ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ ఇవ్వాలా లేదంటే ఈ స్టేట్కి వెళ్ళాలా, Q2 2 టైమ్స్ ఉంది కదా అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ Q2 Q4 is a state. Okay, Q2 Q4 is a state. We got unmarked pair. But if you see, already Q2 Q4 ఇక్కడ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు నేను మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలని ఇందాక చెప్పలేదు, అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నా. ఇక్కడ మీకు 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఇటు Q0 టర్న్స్ ఇటు వెళ్తుంది అండ్ ఇటు వెళ్తుంది. అలా వెళ్ళకూడదు కదా, డిఎఫ్ఏ మల్టిపుల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఉండకూడదు కదా. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, this Q2 Q4 is already there in this state. So what you can do here, you can simply ignore this. Okay, because we are combining this Q2 Q4 in the previous this state itself, in this state itself. So one state is reduced. So here one state is reduced. ఎలాంటప్పుడు రెడ్యూస్ చేయాలో మీకు అర్థమైంది కదా. So when you get the same states as unmarked pair, you no need to mention that state. Combine that state to the already combined that state to the previous state itself. Okay, so ఇలాంటప్పుడు మనం ఈజీగా Q1 on 0 going to Q2 అంటే సెల్ఫ్ లూప్ ఇచ్చేసాం. Now Q1 on 1 going to which state? Q5. So Q5 it is already dead state, but no problem, మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. డెడ్ స్టేట్ అని ఎలా అంటామంటే, Q5 నుంచి డెడ్ స్టేట్ అంటే ఎప్పుడు అంటాం? అసలు డెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటంటే దీనికి పుట్టుక లేనప్పుడు. అంటే ఏంటి? ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్తో కనెక్ట్ అవ్వనప్పుడు, ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్తో కనెక్ట్ అవ్వనప్పుడు అండ్ ఫైనల్ స్టేట్తో కనెక్ట్ అవ్వనప్పుడు దాన్ని డెడ్ స్టేట్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ఇనీషియల్ స్టేట్. Q0 Q3 నుంచి ఈ స్టేట్కి వచ్చి Q5కి వస్తుంది. బట్ Q5 నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా ఫైనల్ స్టేట్కి కనెక్షన్ ఉందనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ యూస్ఫుల్ స్టేట్. బట్ కదా మనకి డెడ్ స్టేట్ వస్తుంది చూడండి. ఓకే, నౌ Q4 on 0 గోయింగ్ టు సెల్ఫ్ లూప్ Q4 ఇట్ సెల్ఫ్. సో మీరు ఇలా ట్రాన్సిషన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకుంటే అన్నీ మనకి సెల్ఫే వస్తాయి. Q2 on 0 ఈజ్ Q2 ఇట్ సెల్ఫ్. సో Q2 ఇందులోనే ఉంది కాబట్టి 0. నో ఇక్కడ అన్ని స్టేట్స్కి, ఈ 3 స్టేట్స్కి Q4 Q1 Q2 అన్ని స్టేట్స్కి on 1 going to Q5. సో మనం ఆల్రెడీ ఇది రాసాం కాబట్టి Q5. సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ మినిమైజ్డ్ డిఎఫ్ఏ. సో మనం మినిమైజ్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఈస్ ద డిఎఫ్ఏ. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, మినిమైజ్ ద డిఎఫ్ఏ అండ్ ఎలిమినేట్ ద డెడ్ స్టేట్స్ అని అడుగుతారు. ఓకే, so when they ask like that, you can eliminate this Q5 and finally you can write up to this Q0 Q3 Q1 Q4 Q2. So this is the minimization process of DFA. So మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? we need to find out distinct and non-distinct pair to mark in the hill. So hill ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి? హారిజంటల్గా వర్టికల్గా 2 lines డ్రా చేయండి. హారిజంటల్గా mention all the states except the last state. I am not telling except the final state. Final state ki last state ki chala difference undandi. Last state enti ikkada Q5. Final states enti Q1 Q2 Q4. Okay, so the last state you need to remove here, and in the vertical line you need to remove the first state Q0 rayad. Enduku rayadante to eliminate the same pair Q5 Q0 Q1 సేమ్ పేర్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి. సో ఇలా హిల్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మేక్ పెయిర్స్, దెన్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టింక్ట్ అండ్ నాన్ డిస్టింక్ట్. సో డిస్టింక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెన్ యూ గెట్
one non-final state, one final state, then it is a distinct pair. When you get two non-final states or two final state, that is a non-distinct pair. Okay, so mark all the pairs. After that, write all the unmarked pairs. Again, calculate delta transitions on each and every input 0 and 1. So find out all the distinct pairs and finally mark in the hill. Then consider all the unmarked pairs. ఇక్కడ ఏమేం pairs ఉన్నాయి unmarked pairs? ఇక్కడ Q0 ఉంది, Q3 ఉంది ఫస్ట్ కాలంలో. సో Q0, Q3 ఒక స్టేట్ గా చేసేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ కాలం వచ్చి టూ అన్మార్క్డ్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? Q0, Q4, Q2. సో అదంతా ఒకటిగా చేసేయండి. ఓకే, ఒక స్టేట్ గా చేసేయండి. నెక్స్ట్ ఏం పేరు ఉంది? Q2, Q4 ఆల్రెడీ మనకి ప్రీవియస్ స్టేట్ లో వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, దెన్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ Q5 is the dead state and you can మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి? టోటల్గా 6 స్టేట్స్. సో ఈ 6 స్టేట్స్ని మనం ఎన్ని స్టేట్స్గా రెడ్యూస్ చేసాం? 2 స్టేట్స్గా రెడ్యూస్ చేసాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్యాన్ do the minimization process of DFU. ఓకే, సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు కమెంట్ బాక్స్లో పింక్ చేయండి. ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో please ask your friends to subscribe my channel. Thank you all. Thank you so much. Again, we'll meet in the next class. Thank you.